વાઘોડિયા એપોલો ટાયર્સના કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીનું થયું મૃત્યુ। ધારાસભ્યના પ્રયાસથી પરિવારને મોટી રકમની સહાય મળી। વાઘોડિયા તાલુકામાં આવેલા એપોલો ટાયર્સ કંપનીમાં કોન્ટ્રાક્ટ પર ફરજ બજાવતા લીમડા ગામના હસમુખભાઈ નામના વ્યક્તિ ચાલુ કામે મૃત્યુ પામેલ છે। કોન્ટ્રાક્ટનું નામ ISS હોવાનું જાણવા મળેલ છે। પારુલ સેવાશ્રમ હોસ્પિટલમાં હસમુખભાઈને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા। વાઘોડિયા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા બાપુએ સતત કંપની મેનેજમેન્ટ તથા કોન્ટ્રાક્ટર જોડે વાત કરી ત્યારે મૃતકના પરિવારને વીરેન્દ્રસિંહ બાપુ દ્વારા ગામના સરપંચ એવા જનકભાઈ રબારીના હસ્તે 30 લાખ જેટલી રકમનો ચેક આપવામાં આવ્યો। બધા માટે એક જ છે, કોઈ ચેન્જ નથી। ठीक है, पॉलिसी बना था, एक दो केस हुआ ना, આપેલું જ છે આપણે। ठीक है सर, ये बात हाँ एक मिनट GIDC नॉनी कंपनी से हमें 25 लाख रुपया हुआ। आपका नाम क्या है भाई? आपका मेरी बात सुनो, आपका नाम क्या? मैं एज ए प्रेस भाई, मैं एज ए प्रेस में हूँ, मेरे को सवाल दो आप। बराबर, मैंने जो सिस्टम बनाया है, मेरी बात सुनो, सिस्टम नहीं, आप बोलो भाई। किसी का भी लड़का अगर मरे भाई आपका नाम क्या है? मेरे को जवाब नहीं दे रहे हो आप भैया, मेरे को जवाब नहीं दे रहे हो। मैं एज ए प्रेस में हूँ, मैं एज ए प्रेस में हूँ। बराबर, बोल 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 बोलो बोलो फटाफट बोलो। चलो, एक दिन की हाजिरी जो है ये ओके, हम लोग तो આપણે ગઈ નાખ્યો। હવે તમે છૂટા ને અમે છૂટા, हाँ બરાબર। मैं जो प्रेस में हूँ, मेरे को आप जवाब नहीं दे रहे हो, मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ। बराबर, बात करे એવું તો ચાલતો हाँ यार। तो बराबर, आप प्रेस से या लॉ से ज्यादा हो आप हैं? भैया हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग के हिसाब से आप पॉलिसी में ऐसा करो। एप्रो टायर बराबर, हाँ अगर बराबर, बनाया है सिस्टम, हम आप ही लोगों के लिए बनाया है और ये लड़ाई करके पांड्या से बनवाया। इनका एपोलो टायर में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इसका नाम राम जतन है। एपोलो टायर में बहुत पुराना कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और हमारे गांव में लगभग ये बंदे ने बहुत पुराने हमारे गांव में फायरिंग भी किया है। इनको कोई ज़रूरत नहीं है, ये बंदा है। इसके लिए मैंने बोला कि मैं प्रेस में हूँ, तो उसने ऐसा जवाब दिया है कि मैं प्रेस वाले उसको ऐसा वैसा। बराबर, तो मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ, ये मना कर रहा है। देखो अभी भी बोल रहा हूँ मैं जोर से चिल्ला के, और प्रेस वाले का फोन के यहाँ कमरे पे हाथ उठा रहा है। बराबर, इसका नाम राम जतन है। बराबर, और अपोलो टायर में इसका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। बराबर, इसको मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप कितना घंटा अंदर अपोलो में रहते हो? आप कितना घंटा अपोलो में रहते हो? बराबर, आप हाँ ये प्रोसीजर है। बराबर, आप कितना घंटा अपोलो में रहते हो वो बोलो मेरा। एक लफड़ा हुआ ना, उसके बराबर। में बनाए थे हम लोग, हाँ तो ये प्रोसीजर ऐसा बना। बराबर, हाँ बराबर, आप कितना घंटा अपोलो में रहते हो भाई? ये जो कॉन्ट्रैक्टर कितना घंटा अपोलो में रहते हो आप? वो कोई बात नहीं, हाँ बराबर। तुम आए हो ऐसे, तो फिर कैसे आए हो आप? तुम तो कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम तो कॉन्ट्रैक्टर हाँ मालिक कौन है? तो तुम कंपनी की तरफ से क्यों आए? प्रोसीजर के लिए आए हैं, हाँ। जो प्रोसीजर बना है सिस्टम उसके लिए आए हैं। और एचआर वाले तुमको मान लेगा? हाँ मान लेगा ना जो बोलो, अभी तो हाँ। बात हुआ ना, बोलो नहीं दे सकता ना बेटा। बोलो चलो बोलो ना आप। एचआर वाला तुम्हारी बात मानेगा? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। एचआर वाला तुम्हारी बात, तुम जो बोलेगे वो पक्की बात है। देखो भाई मेरा फोन ऐसा कर रहा है, बोलो आप, बोलो चलो, बोलो ना भाई आप। एक कमेटी से रिजाइन ही दे देना अच्छा है। बराबर, ये हम लोग बनाया बोलो आप, बोलो। मानने के लिए तैयार हैं। तुम आए हो कमेटी की तरफ से आए, तो तुम्हारा कमेटी का बोल दो। तुम कंपनी की तरफ क्यों खींच रहे हो? आप तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हो। मैं लेबर की तरफ खींच हाँ रहा तो हूँ लेबर भाई। की तरफ खींचो, तो आपका लेबर का हिसाब आपने कर दिया। लेबर का बोल दो भाई मैं छूटा, तुम्हारी कमेटी 5-6 लोग की है तो आप छूटे। बराबर, कंपनी का तुम देखो, ऐसा बोल के तुम निकल जाओ। बराबर, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहूँ सुने शिक्षक फोन पर कोने बात कराई थी? આપણે ₹1 પછી તો ફરી જેમ લાખ રૂપિયા લઈને ઉપર આવો, મેં દરબાર જ ચાલે મારી વાત આ એટલે તાકાતથી બોલું છું કે આ મારી સિસ્ટમો છે। પેલી મારી સિસ્ટમો નતો ભરીને લઈને નહીં આયા સાહેબ। મારી વાત આ મારી સિસ્ટમ હું કરવા આવ્યા કો પેલા મને સિસ્ટમ બિસ્ટમ કશું નહીં। મારી વાત ઉભા રહો કંપની વાળા તમને શું કીધું એ કો મને? ભાઈ જે આપણા પ્રોસીજર છે હા કે એક દિવસનું એક માણસનું પૈસા કપાશે।
એ લખેલા એ તમારે જે કરવું હોય પણ કંપની વાળા શું કરવા માંગે છે? પેલા વાત તો આ તમે બોલશો ને આ તો બધાને કાપીને પેલા ભાઈ હાલવાના એની માથે હા બીજા ઉભો ને company એની વાત વાળા સાંભળો આપણે એની વાત સાંભળો હા બોલો ચાલો હેડો. કંપનીના પ્રોસિજરમાં એ લખેલા છે અમે લોકો કંપની તરફથી ઉભા રહો કંપની તરફથી કોઈ આવ્યું સાહેબ ના ઉભા રહો કંપની તરફથી કોઈ આવ્યું સાહેબ નહીં આવ્યું હે તો ભાઈ તમે ઉભા રહો જનકા તમે ચાલુ રાખો તમે રાખો યાર, કહી હા તમારી કયા રાઈટ છે કે તમે અત્યારે આયા બોલો અલ્લાહ ભાઈ હું વાત કરાવું છું ના ઉભા રહો અમે લોકો કંપની સુનો કે હા અમે તમારા લોકો સાહેબ જોડે કોઈ ચર્ચા થઈ થઈ હા તો સાહેબે થઈ, તમે તો ઉભા રહો સાહેબે તમને શું કીધું સાહેબ તમે લોકો જઈને ડિસિઝન લો ડિસિઝન લો કેમ કે તો અમે સાહેબ 5 જણા છીએ કયા સાહેબે તમને કીધું ડિસિઝન આરકે લેવાનું સાહેબ અને પાઠક સાહેબ આરકે સાહેબ ને પાઠક સાહેબ ઓકે હવે બોલો ચાલો આગળ ડિસિઝન આવ્યું હા ડિસિઝન એ છે પહેલે વાત કરો હા હા સાંભળ્યું એક દિવસનું બધાનું પૈસા હાર્દિકભાઈ તમારા લોકોને ખબર છે હા, એ બનાવવાવાળા એ છે તો જેટલા પૈસા કોન્ટ્રાક્ટર ને લેબરનું જમા થશે થોડા દૂર થઈ જાવ થોડા દૂર એટલા ખબર દૂર થશે થોડા દૂર થઈ જાવ બોલો ઉભા આવે તે ગળે જામ એટલે તે ઘડીએ નરીઓ મરી ગયો ને નરે આખું નામ બોલો ભાઈ નરેશભાઈ મનસુખભાઈ વસાવા અને તમે કોણ રબારી જનકભાઈ સનાભાઈ અત્યારે કોણ છો સરપંચ બોલો. ઓકે આ તો શું થયું તું તે ઘડીએ તો આપણે બધી ચર્ચા થઈ કનુભાઈ ઘેર બેન માઇક્રોફોન કર્યો ઓકે બધાને સંભળાયું ઓકે પછી પૈસા લાખ રૂપિયા લ્યા એમે મારે સરપંચ ગોઠવણ કાંટીના બનવાનું થયું ઓકે કે અહીંયા ખાઈ ગયા લોકો એવી વાતો કરે તમે ત્યાંથી આલ્યા હોય તારે ને એટલે એ તો બોલો. સારું થયું કે એ બધું જોયા હતું બસ બસ આવું પાડો હવે તમે બોલો ભાઈ એ છે આ મેટર ટોપિક ક્યાં છે સાહેબ કે નરેશભાઈ મનસુખભાઈ વસાવાનો ટોપિક છે બોલો બોલને તો દો પહેલે. હા અહીંયા એ નરેશની વાત છોડો અત્યારે આની હું પહેલા કહાની ઓકે છે, ચાલો મને કહો ચાલો. ઓકે આ ચાલો મારા હા પ્રોસિજરમાં છે સિસ્ટમમાં છે હા હા અને સિસ્ટમથી વાત કરું છું ઓકે અમે 5 જણા છીએ હા. હા મેં બ્રિજેશ ચંદુ દમા શુક્લાજી કમિટીની હા. હે ને અમે લોકો સિસ્ટમ બનાવ્યા છે કે કોઈ પણ માણસ કંપનીમાં હોય થાય કંપનીમાં બહાર થાય એ નહીં લેકિન એ પર ડિસ્કસ થયો કે સાહેબ એ કંપનીથી એમ્બ્યુલન્સ લઈને ગયા છે બરોબર લાયા છે અહીંયા આગળ. હા બરાબર છે તમારી વાત કંપની વિદેશ એવી ગોલ ગોલ વાતો ના કરશો ને. ગોલ નહીં અમને અમે આ બોડી લેતો અમારું વર્તનનો ચેક જોયો તો નીકળ પછી કે ઓફિસમાં આવજો ને લેવા આવજો સાહેબ. એ ધંધા અમે નહીં કરવાના આવે भाई मेरी बात सुनो पहले सिस्टम को समझ लीजिए उसके बाद में સિસ્ટમ તો તારે 20 લાખ 25 લાખ છે નક્કી થાય તાર ચેક આલવો પડે મને भाई जो સિસ્ટમ વાળા તો બોલાય નહીં હાથ મીકવા દેતા તો ને ખબર નહીં હું ના સરપંચને પેલો ટીનો કહી જા લાખ રૂપિયા લઈને કાઢી મેલે છે મને लाख रुपया में ना हो भाई તમે એને 50 લાખ રૂપિયા લે છે અહીંયા આગળ. 50 नहीं मिले તમે કોણ છો ભાઈ सिस्टम में होए એટલે પછી સાહેબ મેં ઓ જે સાહેબ તમે કોણ છો પૈસા નહીં મળ્યા. સાહેબ તમે કોણ છો સાહેબ कॉन्ट्रैक्ट ने ओ साहेब। 1500 मानस हो તું ખાલી શાંતિથી सुनो 1500 मानस छे 1500 मानस ने एक दिवस ने 489 रुपीस कपासे હું તો કહું છું કે તમે જે કરો એ અમારે જોવાનું અમોન તમે કેટલાનો ચેક આલો છે મારે મતલબ સરપંચ સાહેબનું એ કહેવું છે એટલા કે નહીં. જો સિસ્ટમ હું શું System એટલે જોડો ને આજે ભાઈ 1500 માણસ ને જોડો ને 489 મારે કશું બધું ના જોડવાનું હોય યાર તમારે જોડીને અમને ફિગર કહેવાની હોય અમારા જોડીને આયા છે ને તમે એમને થોડા આવી ગયા એ સચી ના ભાઈ અમે જब આયા છે ને ગઈ વખત છેતરી નહીં, ગયા વખત કોઈ મેટર જ બંધ કરો નહીં બંધ ગયા વખત તો આ બંધ મેટર કર મારે નહીં બોલવું છે ગયા વખત હું આ મેટર નહીં ભાઈ આ અગર એમ્બ્યુલન્સ ના આવત ને આ વખતે મેટર ચાલો આ મેટર પર બાત કરો આ તો આ મેટર ઉપર વાત કરીએ છે ને અમે હોય ભાઈ તું કહું આવ્યો છે કમિટી તું એનો કોન્ટ્રાક્ટર હતો તું કોન્ટ્રાક્ટર હતો કમિટીમાં બોલે ચાર વાર નહીં બોલે વાત કરો આપણે લઈ લો યાર ચાલો બધા ચાલો ઉઠાવો અહીંથી. ચાલો અને વાઘેલાને બી બોલાવો અને લખનને બી બોલાવો તું ઉલ્લુ બનાવવાની તારે હું લેવા દેવા છે તમારા બેચરને તારે
सुनेगा तभी तो सुनेगा તમારું હું સુનવાનું આટલા પૈસા કાઢવાના કોલ વાત કરે છે ને બસ હટ જાઓ થોડા કોલ કોલ વાત કે બસ હટ જાઓ થોડા મારો શું મતલબ છે કોણ તમારા આ તો તમે કોન્ટ્રાક્ટ એસોસિએશન આલે છે કંપની હું આલે છે તમને પૈસા કંપની ડેટ બોડી થાય એને હું આલે છે કંપની હું આલે છે આ તો તમારી યુનિટી એસોસિએશન આલે છે તો કંપની હું આલે છે એવું કહું છું બરાબર કંપની હું આપે છે મને ખબર છે બધી કંપની તરફથી હું છે બેનિફિટ બરાબર અમારા પૈસા આપીએ છે અમારા એમ્પ્લોય ઓફ થઈ જાય ને અમે પૈસા આપીએ तो છે यही કંપની હું આપે છે ये તમે ये બધા તો વર્કરોના પૈસા છે વર્કરના પૈસા છે વર્કરોને પૈસા આપવા તો થોડા આગળ કરજો. हमें पहले थोड़ा बात दूर तो जाओ सुनिए થોડા દૂર જાઓ કોલ વાત એવું ના કરજો, થોડા દૂર જાઓ पूरी बात तो આગળ सुनिए દૂર જાઓ થોડા ચાલો આખી વાત કરો ચાલો अपने सामने हो रहा है ना उसमें क्या टीना भाई બોલો બોલો ફરી બોલો બોલો टीना भाई हमारा प्रोसीजर है अगर नहीं है तो हम जा रहे हैं आपको जो करना है कीजिए हमारा प्रोसीजर है हमने बनाया है कि कॉन्ट्रैक्ट का आदमी कंपनी के अंदर में कुछ भी हो जाएगा एक लेबर का पैसा एक दिन का कटेगा कॉन्ट्रैक्टर का उसका सर्विस सुनिए एक दिन का जिसका जितना लेबर है जैसे 100 लेबर है 100 लेबर का जो कमीशन होता है वो कॉन्ट्रैक्टर उतना पैसा जमा करेगा कंपनी में अगर 10 लाख रुपया हमारा हुआ तो 10 लाख रुपया कंपनी देगी એટલે 20 થયા मतलब कंपनी का दुगना होगा ना तो तुम्हारा कितना हुआ अभी कॉन्ट्रैक्टर का हिसाब लगाया ना 15 या 1600 आदमी का कितना हुआ 15 या 1600 आदमी का कितना हुआ 15-16 जोड़ो ना 14 लाख हाँ 14 लाख ने ऊपर हुआ बराबर तो कंपनी ज्यादा देगी ना इतना नहीं उतना ही डबल देगी। करेगी ना आपने बोला तो नहीं, उतना ही देगी तो कंपनी 14 आपका हुआ 14 कंपनी देगी नहीं रे तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा यार नहीं हमारे कहने से थोड़ी होगा है भाई हमारे कहने से नहीं हुआ। आपने बोला था अभी बोला कि 10 मेरा होता है 10 कंपनी देगा ऐसा बोला आपने તમે તમારા વાત કરવાય અમને તો શું કેવું નહીં એમ જો તમે જેવું કહો અમને કોઈ હોતો નહીં તમે જે करो ये करो हमारा बुलाया हमारा ओके। जो सिस्टम है उस हिसाब से मैं बात करेगा उससे हम एक रुपया भी તમારી नहीं। સિસ્ટમ તો આ કોન્ટ્રાક્ટર ને ના વાપરી લે તમારી સિસ્ટમમાં કોન્ટ્રાક્ટર બધી વાત કરી લે તમે પણ તું કે સાહેબ જોડે વાત થઈ છે આવી साहब ने बोला कि जितना आप लोगों का है वो लिखा हुआ है जितना कटेगा अगर हमारा 10 लाख रुपया जमा हुआ तो 10 लाख कंपनी देगी 20 लाख रुपया आपको તમે मिलेगा બધું અંદર જે કરો એ 15 लाख અમને વર્તન 14 લાખ તમારા આમથી નીકળે છે हाँ तो ये એક્ઝામ્પલ છે આ. एग्जाम्पल ये 14 नहीं अरे भाई एवं रीते ना हो મારી દઈએ પછી માં ચોદવાની અમારી હો. तो भाई लकीन ले लो हमें ऊंचे जितना હું હાલશો લખીને હું હાલશો जितना एक दिन का कॉन्ट्रैक्टर का है डाटा दे दूंगा मेरे को ये सब नहीं है उतना पैसा जमा करेंगे આ कॉन्ट्रैक्टर વાતો તારી મને નહીં ગમતી जाना का ये सिस्टम સિસ્ટમની વાત નહીં કરતા તમે હાલવાના છો એ મારે હું કરવું છે આખું કામ હું આપણે આઈએસએસ વાળો છોકરો જે ખરું ને અમને વચ્ચે કોણ છે એમનો છોકરો છે બ્રિજેશ નહીં એ હતો ઈશ્વર પુરાણો છોકરો હતો ને કોઈ ઈશ્વર પુરાણ નહીં જા પ્રવીણ બીજા હતા હાર્ટ એટેક એટેક થયો હતો એને મેં આપ્યા હતા પૈસા એટલે વहाँ ગયા था તમે તમારા સાહેબને પૂછીને અમને કેટલાનો ચેક આલો છે એ બધું છોડો ચાલો એક જ વાત અમારે એવું બધું નહીં તમે છોકરો તો ઉભરાઈને આલો જે આલો તમે કેટલા એક છે મને સિક્યુરિટી કહો. માટે અમને ચેક આવતો પછી मैं नहीं आत्मिक बात देता चलो तुम्हारा प्रोडक्ट अरे ये रहेगा तो नहीं चलेगा सर बोलेगा चलेगा आपका क्या ये है बताइए आपका एक्सपेंस 2000 है ना 2000 2000 सुनो 2000 अगर है तो 2000 का 489 रुपीस 489 है ना अभी एक दिन का 489 यानी मैक्सिमम ये क्या हो रहा है आप अगर बोल दोगे तो उतना चाहिए सही बात है ना बोलने हाँ में तो लेकिन क्या है वहाँ एक लेवल 2000 अगर मान ली 17 1800 रखो ना
नहीं पूछ लो ना उसमें क्या है, वो डाटा दे देंगे इनको। मैं तुमको ऐसे ही बात करता हूँ તમે પૈસા કેટલા આલવાના છે એટલું કહી દો 880 તમે જે પણ 880 हम लोग जमा करेंगे और प्लस उतना और कंपनी प्लस उतना कंपनी देगी। 9 रखो। કોઈ 9 લાખ રૂપિયા થાય આના હિસાબ अगर जितना पंचिंग है एक आदमी का एक महीने में इतना तो होगा 1700 1800 नहीं हुआ था पिछले साल उसको दिया पिछले साल भी हुआ था 17 लाख 17 लाख हुआ था। यानी इतना तक आएगा। 17-18 लाख तक आया। किसको दिया था 17-18 लाख? एक को दिए हाउस कीपिंग वाले को वो पता है ना शंकर को कहाँ है हाउस कीपिंग शंकर को तो पता है, शंकर वो लड़के को जाके चेक दिया था वो ऐसा ही करके 17 लाख आया था। 17 लाख 17 लाख रुपया दिए गए थे। हूँ बेटा हूँ। वो बोलता है आप लोग कंपनी वाला तुमको क्या डिसाइड करके लाया? अरे बाबू तुम ऐसा तो बोलता है यार। अरे बेटा नहीं तुम अपोलो से यात्रा वाला डिसाइड से बात अपोलो करके से आए नहीं आया रे, हम कॉन्ट्रैक्टर लेबर के लिए पहले से पहले हमने कंपनी क्या देने वाली है? हम कॉन्ट्रैक्टर लेबर के लिए ये सिस्टम बनाए हैं, समझ गए। हम 5 आदमी मिलकर ये सिस्टम बनाए हैं कि पहले कुछ नहीं मिलता था, तो हमने बोला कि कंपनी अगर एक दिन का हाजिरी काट के दे रही है तुम कॉन्ट्रैक्ट की सिस्टम है यार। अपोलो वाला क्या देता ભાઈ है? તમે ઉભા રહો. તમે આ પ્રશ્ન ના થાય તો કાલે તમારે તો ફિર? લેબર મોકલવાનું નહીં અંદર એમને ખબર પડવી જોઈએ બસ. તમે પાછલી બારીએ મોકલી દો અને અમારા ગામના 5 છોકરો હોય બેહી રહે તમારા બધા છોકરા મારા ગેટે જોયા બોલો તમે એવું લખીને આલો છો મને લખીને આપી દઈએ આ કેસમાં એને લખીને માને છો તો ચાલો લખી દો, ચાલો. ના જવું જોઈએ આ લખી આ કેસમાં હું લખીને આપી લખી દે ચાલ લાઈવ ચાલ લખીને દો કાલે કઈ ના જાવ છો બરાબર કઈ છે पूछ लो ना ऐसा हो 4-5 आदमी को लेकर हेलो हाँ सर, इन लोगों से जनक भाई से बात चल रहा है, पूरे गांव है स्पीकर पे है स्पीकर पे है। तो हमने बोला कि भाई जितना लेबर होगा, जैसे 1800 है तो 18 इंटू 489 हमारा कटेगा, 489 रुपीज़ है ना पर डे का, और उतना हम लोगों को कटेगा तो 9 लाख रुपया जैसा आता है। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई कंपनी कितना देगी। मैं बोला भाई 9 लाख हम जमा करेंगे, 9 लाख कंपनी देगी। ये तुम पहले क्यों बोल देता है यार? हमारा पॉलिसी है कि सर ये सर का नाम क्या है? ये आरके सर नहीं हाँ बना ले, कोई बात कौन नहीं। है कौन है कौन है आरके सर? जो अभी HR हेड है। HR में है ना आरके सर? ओके चलो आरके सर ओके। लीजिए जनक भाई। हाँ सर, स्पीकर ऑन है, ये अकेला बात नहीं करना चाहते, स्पीकर ऑन है, बात कर लीजिए। ओके બોલો સાહેબ હા રામ જતન તો કહી રહ્યો છે એમ એવું કહેશે ને હા તમે વાત કરી લો પેલા પછી હું વાત કરું બોલો સાહેબ હા બોલો બોલો હા એટલે 1800 મળવાના એમાઉન્ટ મેચિંગ થાય અને એ લગભગ 9-18 લાખ જેવું થાય 9 લાખ પણ 18 લાખ તમે બીજા 9 તમે ઉમેરો સાહેબ બજેટ બહાર જતું રહેશે આ તો નહીં રાગ આવે આપણે વળતર તો જે જીઆઈડીસી કંપનીવાળા જો 20-20 લાખ હાલતા હોય તો સાહેબ તમારી કંપની તો અંદર બન્યું તો તમારે હાલવા પડે કંપની હું હાલશે એ કો મને હાલવું પડે તો એ તો હાલું છું ને જે મને એ હાલું છું આપણે જે પગાર માંથી કપાશે એટલું જ આપણે ઉમેરને આપીશું અને આ તો કોન્ટ્રાક્ટના મજૂરોના પૈસા કાપીને આપવાના પણ કંપની શું હાલશે હું કંપની એટલું મેચિંગ કરાવીને આપે છે ને પણ આ તો 9 કે છે એટલે 9 લાખ થાય 18 લાખ જ થાય એવું કે છે રામજતન તો આ તો 18 થાય 17 બી થાય 18 બી થાય 19 બી થાય એ તો જે પગાર જેટલા જણનું હોય અત્યારે મારી જોડે ના હોય ને કેલ્ક્યુલેટર અને સાહેબ પછી અધૂરું કામ કરવામાં મન મજા નહીં આ બધી વાત અવરી થઈ જાય છે બોડે કहीं आ चुके ना તમે સરપંચ તમે કીધું આ કેસ બહારનું છે તમે કીધું ક્યાં બાંધવું નહીં સાહેબ અંદરથી અને મરેલો લઈ આવ્યા છે એવું કહેવાનું છે મારું તો તમે ચેક કરો દવાખાનાનું દવાખાનાવાળાનું હું ચેક કરવાનું દવાખાનાવાળા બધા બન્યું તું કંપનીમાં સાહેબ તમારું છે ને દવાખાનું અરે મારું નહીં આ બનાવ બનેલો કંપની એક વાત અને એમ્બ્યુલન્સ ત્યાંથી કંપની એમ્બ્યુલન્સ એમ્બ્યુલન્સ કંપની લઈને નહીં લઈને આવી છે એના ઘેર તો બન્યું જ નહીં ને સાહેબ તમે ફોન કાપી નાખો આનો હું પ્રશ્ન લઉં ચાલો ફોન કાપી નાખો તમે ફોન કાપી નાખો પ્રશ્ન ના ના એનો પ્રશ્ન લઉં છું साहब એનો પ્રશ્ન કરું ને सर
તમે ત્યાં હતા હતા એપોલોન में એનો પ્રશ્ન કરું ને हाँ हाँ तो वही बात कर रहा हूँ। तो हम लोग ने जो 18 जितना होगा 18 होगा 19 होगा वही मैं बता रहा हूँ इनको कि मैं इतना तक निकलेगा। इतना देता है तो उतना देता है GADC में, ये तो कोई बात थोड़ी है। ये तो नहीं, हम तो सिस्टम प्रोसीजर के हिसाब से जो बनाया है उसी के हिसाब से बात करेंगे ना सर। और फिर यार इसमें कोई हमारे हाथ में थोड़ी है कि आपके हाथ में थोड़ी है कि किसी के हाथ में कि कम ज्यादा करेगा, वही ना शेड्यूल के हिसाब से है जो है। जी सर, तो फिर यार ठीक है सर। मेरे को इसमें मेरे से क्या बुलवाना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये लोग बोले कंपनी वाले थोड़ा बात कर लो, उसमें क्या जो है सही है सही है। नहीं वाला तो बात किया ही ना, आपसे तो बात किया ही है। कंपनी वाला जो प्रोसेस के प्रमाणे है वो होगा। जी सर। उसमें कोई 2 रुपए आप बचाने के लिए थोड़ी बैठे हैं ऐसे केस में। પીએફ કા જો મિલેગા એના હિસાબે 30 થવા જોઈએ, 30 કરી દેજો. એ તો કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે કેવું છે કેવું નહીં, કારણ કે હું તમને કમિટ ના કરી શકું. ગમે તે કહી દઉં તમને લાગે કે તમે કીધું તું ને પછી ના કહ્યું, કે હું इनका जो एग्जैक्ट कितना फिगर आएगा वो हमको नहीं मालूम ना, इनका जो 26 तो अभी बात हो गई, कॉन्ट्रैक्ट 26 अभी जो भी पीएफ पीएसआई साथ में 30 होना चाहिए, बराबर. 1-2 लाख कम पड़े तो उम्मीद देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है. आप सालों से काम कर रहे हो, एक आधार आदमी का जो परमानेंट आधार कार्ड बंद हो रहा है उसमें आप थोड़ा बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ना. નહીં તો છે એટલે તો આપણે એમનો ફાધરને સરને બંને ને આપણે રાખેલા છે. એમના ભાઈ બી અમારે ત્યાં નોકરી કરે. આપણા ભાઈ છે જ નહીં કે અમે એમને ના રાખીએ કે એમને બાકી એવું હોત તો પહેલેથી જ ના કહે. અને બીજી વસ્તુ કે અમારા પેટમાં પાપ હોત તો અમે અહીં ઊભા બી ના હોત, એવું કશું નહીં. પોલિસી બતાવીએ કે ભાઈ આટલાના પૈસા કોઈને મળશે, અમે તે કીધું. અને ગઈ વખતે બી આપણે કઈ પોલિસીની વાત 26 તો થયા જ છે. હવે એ પીએફ કેટલા વર્ષનો બાકી? જેટલા નોકરી કરીએ તો પીએફ ચેક કરવું પડે એમનું શું છે શું નહીં, કારણ કે એ તો નોમિની થ્રુ જશે ને, એમનું બધું પ્રોસેસ થશે. એમનું ડેથ ક્લેમની અંદર જશે, ડેથ ક્લેમમાં સેટલ થયા પછી એમનું પીએફ જે થશે એક વખત જેટલું જમા હશે એટલે એમનું નોમિનીમાં જશે. એના વત્તા બીજું આપણે ઈડીએલ તમે કહી દો જે પીએફ તો બાપુ સાઈડમાં હોય છે, એનો હિસ્સો છે. આપણે ઘર્ષણ નહીં કરવું, પ્રેમથી પતીએ તો તમે કહી દો 30 બરાબર. વાત કઈ તમને જણાવીએ કોઈ વાત ના અમારાથી ના આવે ને યાર, અમારાથી કંપની જે છે સાંભળી તમે ફોન કરી લો ને, અમે થોડી વાર 5 મિનિટ ફાળવી લો ને, પછી સાઈડમાં જઈને વાત કરી લો. બાપુના ભાઈ આવ્યા છે, વાત કરો ને. માનતો રાખીએ જ છે ને યાર, પછી તમે જવાબદારી લઈ લો. બરાબર છે બાપુ, બોલો વાંધો નહીં, બોલો 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 બાપુ, બરાબર છે. પૂરું થાય વિષય. વિષય ક્યાં મોટો છે? વાત એક વાર વાત કરીને શરૂ કરો. 2-3 લાખ નામ તો પ્લસ માઇનસ કરવાના, એમાં તમે કહો છો ના વાત કરીએ નામ કરીએ. કેટલા લેબર છે તમારા આપણે કેટલા 140 ઉપર હોય એટલે કમ ઓછું નાખ્યું હોય. ખરું કરો ચાલો બાપુ, તમારું જીવન પણ હમણાં પર ચાલે છે. અને આવો 700 વર્ષમાં એકાદ બનતું હોય, વર્ષમાં 5-8 વર્ષે બનતું હોય. તમે 4 આપો, બાકી એ સાહેબ પીએફ જે પ્લસ માઇનસ ના એ તો વસ્તુ એમને મળવાની છે ને બાપુ, આપણે કે ના એમાં પાડીએ. ઘટે છે એવું નહીં દેજો. સેટિંગ કરીને 50 ફૂટ 50 તમારું લાખ ફૂટ લાખ તમારું મને કંઈ બધું થઈ જતું તો કશું ઉમેરવાનું. બરાબર મુદ્દાની વાત કરું છું, મેં ગેરવાજ બી વાત જ નહીં કરી. અને પછી ઉપર વાત કરીને આમ કરીને તેમ કરીને એવું બધી વાત જ ના હોય. હું તમારી વાતને માન રાખું જેવું ના નથી પાડતો તમારી વાતને, પણ જે વસ્તુ છે ને કે તમે જે દાખલા તરીકે કેટલું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું જ ના આવે. કેલ્ક્યુલેશન થઈ જતા હોય તો તમારે કશું નહીં ઉમેરવાનું, 30 થઈ જતા હોય તો કશું નહીં ઉમેરવાનું. અરે પીએફએસઆઈસીમાં જો આપણે તો સેટ કરીશું આપણે. એટલે એ જ કહી દો ને ભાઈ આ થઈ જશે વાત કરી. હા પછી આમ વાત કરીને તેમ કરીને પરમિશન લેવી પડે. પરમિશન હવે આ ભાઈ બિચારું અમારે ત્યાં સ્થળ પર જ થયો છે, નથી ઘરે થયું. એટલી તો તમે રેમ નજર રાખો. કોણ બોલો તમે? અગ્નિ સંસ્કાર કરવાનું. બધું ચાલો. આવું કરાય તો તમારા ઉપર વાત કરો ને. કહી શકો છો. આટલો બધો હાદસો બન્યો હોય ને એની માં જગ મારીને ફોન ઉપાડવો પડે ભાઈ. તો પછી વાત કરો ને, કરલો વાત કરવી જે કરલો. પછી વિષય એવું છે કે આવડતો ને વિધિ કરવાની, પછી ખોટું ડિસ્ટર્બ ના થાય. મને બધા ભૂખ્યા જ હોય. આ કોન્ટ્રાક્ટરો પાસે 50-50 લઈ લેવાના હોય. 20-25 કોન્ટ્રાક્ટર છે ને, લઈ જ લેવાના હોય આવામાં. ના પણ એટલા ઉમેરવા જ ના આવે. 26 કીધા જ્યાં ભલે ને બાબુ ઉપર જાય થોડું. 2-4 લાખ ટનો એ પીએફઆઈ હોય.
હોય તો એમને 7 લાખ ઇન્સ્યોરન્સ ના આપે કોઈ રૂપિયો જ નહીં કરે એટલી તો થોડીક માનવતા હોય સાચી વાત છે બાપુ તમારી.